Okay. Hi everyone. Welcome to the another topic. In this topic, we are going to learn about method overloading. So we just learn about method overloading. Overloading is nothing but we can have a same method name but different parameter list in the same class. Okay. That is static polymorphism. Now there is another static polymorphism, that is we can have two different classes with the same method name, same parameter list, but definition can be different. Okay. So I will tell you why it is required. So first of all, let's say we are having two different classes. First class is shape class, second class is square or circle class. Okay. Let's take an example. We are already having this shape class. Okay. Shape has height, width, parameterized constructor, and then here I'm just writing one method, that is public void draw method. Okay, draw. This is very important type in concept in C#. Okay, मेथड ओव्हररायडिंग खूप वेळेस लागतं आपल्याला, त्याच्यामुळे व्यवस्थित लक्ष द्या. ड्रॉ एक मेथड आहे. I am having this draw method in the shape class. Here I am just writing console dot write line drawing shape. कोणता शेप? डोंट नो, बिकॉज शेप इज अ जेनरिक एंटिटी. आपण कालच शिकलोय मागच्या टॉपिक मध्ये. ओके, आपण जेव्हा इनहेरिटन्स शिकलो ना, ते लेक्चर खूप महत्वाचं आहे, एकदा बघा ते. ओके, इन इनहेरिटन्स वी ऑलरेडी लर्न अबाउट how we can have a parent class, how we can have a child class. Okay, so shape is a parent class. This class has one child class, so that is nothing but your circle class. Okay, you can see circle class is inherited from the shape class. I'm just not writing this program again because it is already available, so we can just make reuse of it. If you don't know, when we have like created this program, you can just learn the previous lecture, that is your inheritance. Okay, in the inheritance lecture we have created two classes. This one, shape is one of the parent class and circle is your child class. Now so shape and circle, both classes are taking two parameters while creating an object, that is your height and width. We are just sending this height and width to the base class. Why base class? Because in the base class only we are having these two parameters, two properties, that is height and width, and we are just using these two values in the calculate area function here in order to calculate the area of the current shape. So shape class has shape circle shape has this formula in order to calculate the area. Now don't focus on this one. I am not something we are not going to learn how to calculate area, but we are going to learn how to override the method. Okay. बघा, आता आपल्याकडे आपण कालच शिकलोय. काय शिकलोय? की चाइल्ड क्लास जर असेल, so it has an access of all the properties and function which are marked as a public and protected in the parent class. We can access that in a child class. ओके, आता मला सांगा, जर माझ्याकडे सर्कल क्लासचा ऑब्जेक्ट असेल, सर्कल सी इक्वल टू न्यू सर्कल. ओके, तर मी काय काय गोष्टी ऍक्सेस करू शकतो? सर्कल हा एरर देतोय बिकॉज आपल्याला या ठिकाणी त्याची विड्थ अँड हाईट पास करावं लागेल. आपण काहीतरी सध्याचे पास करून दिले. ओके, नाउ वी आर हॅव्हिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्कल क्लास. सर्कल क्लास म्हणजे काय? हा एक चाइल्ड क्लास आहे शेप क्लासचा. ओके, हा शेप क्लास आहे आणि हा सर्कल क्लास आहे. सो शेप क्लास पासून आपण सर्कल क्लास बनवलाय. हा कोणता इनहेरिटन्स झाला? मल्टी लेवल, राईट? शेप क्लास पासून मी चाइल्ड क्लास बनवला सर्कल. कोणता इनहेरिटन्स झाला? हायरार्किकल, मल्टिपल, हेरार्किकल झालं सर. व्यवस्थित लेक्चर बघितले माझे? शेप क्लास पासून मी सर्कल बनवला, एवढंच लक्षात घ्या. बाकी आपल्या सोल्युशन मध्ये काय आहे, प्रोजेक्ट मध्ये काय, ते विसरून जा सगळं. शेप क्लास पासून मी सर्कल क्लास बनवला, तर कोणता इनहेरिटन्स झाला? मल्टिपल, मल्टी लेवल, सिंगल किंवा हायरार्किकल? कोणता झाला? सिंगल झाला ना, सिंपल आहे, एवढं काय अवघड नाहीये. एक पॅरेंट क्लास आहे, एक चाइल्ड क्लास आहे, दॅट्स इट. सिंगल इनहेरिटन्स. कन्फ्युज काय व्हायचंय त्याच्यात? ओके, बघा, हा एक पॅरेंट क्लास आहे, हा चाइल्ड क्लास आहे. या पॅरेंट क्लासचं नाव आहे शेप
चाइल्ड क्लासचं नाव आहे सर्कल. ओके, याच्यापासून हा क्लास बनलाय. दॅट्स इट. असं आपलं सिंगल इनहेरिटन्स आहे. ओके, आता शेप क्लासमध्ये काय काय गोष्टी आहेत बघा. शेप क्लासमध्ये आहे हाईट आणि विड्थ प्रॉपर्टी आणि ड्रॉ नावाचं फंक्शन. सर्कलमध्ये काय आहे? काहीच नाही. सर्कलमध्ये काही स्वतःचं इम्प्लिमेंटेशन नाहीये. फक्त जो कोणी सर्कलचा ऑब्जेक्ट बनवेल तो काहीतरी हाईट आणि विड्थ देणार आणि ते आपण परत पॅरेंटला पास करून देणार. ओके, बस एवढंच लॉजिक आहे. बाकी सर्कलमध्ये स्वतःच्या काही प्रॉपर्टी नाही आहेत, स्वतःच्या काही मेथड्स नाही आहेत. ओके, स्टील if I have an object of circle class, I can access height property. Okay, I can access width property and I can access draw function as well. Okay, we are having a draw function as well. तुम्ही म्हणणार की सर ड्रॉ नावाचं फंक्शन सर्कलमध्ये नाहीये, तरी सुद्धा आपण कसं काय कॉल करू शकतो? We can do that because circle is a child of shape class. So it has an ability to access all the functions from a child class as long as they are public and protected. Okay, they are not, as long as they are not private. ओके, जर प्रायव्हेट नसेल तर मग आपण ते ऍक्सेस करू शकतो. आता मला सांगा, सर्कल डॉट सी आणि इथं म्हणतो मी सी डॉट ड्रॉ. ओके, हा कुठे जाणार? पॅरेंट क्लासच्या ड्रॉ मध्ये. इथे काय आपण प्रिंट केले? ड्रॉइंग शेप. ओके, रन करा. काय आउटपुट येणार मग आपलं? ड्रॉइंग शेप. बट देर इज अ प्रॉब्लेम. इफ आय नो व्हॉट काइंड ऑफ शेप आय एम गोइंग टू ड्रॉ, so it should print like this: drawing a circle shape. It means even though we are having a draw method in a parent class, I wanted to change its implementation as per the current shape type in a child class. ओके, लक्ष द्या मी काय म्हणतो. आपल्याकडे शेपमध्ये एक जेनेरिक इम्प्लिमेंटेशन आहे. जेनेरिक म्हणजे काय? शेप इज अ जेनेरिक एंटिटी. जेनेरिक मीन्स इट इज just a, it is not a type of shape, it is a generic shape. It can be anything. It can be circle, it can be square, it can be triangle, anything, polygon, anything. Now I just wanted to create a new child class, that is circle. So circle is a solid entity, right? Why solid? Circle is a one of the type of shape class. If I know what is circle, so whenever I will call the draw function, it should print the circle, right? It should not print any shape. But in a shape entity, we are just telling them that drawing a shape. But how to draw circle? We cannot add that logic here, right? In order to write the circle, draw the circle, that logic we cannot add in a shape class because shape does not know whether it is for circle or square or triangle. We can add draw circle logic in the circle class only. Why only? Because this is the class for circle. If in future I can have different class, that square class, let's say. So in the square class, I will have another draw function which will draw the square because that class knows what kind of shape they have to draw. But this shape class doesn't know what kind of shape he has to draw. समजलं का? शेप क्लासला माहिती आहे का कोणत्या टाईपचा शेप मला ड्रॉ करायचा नाही, कारण की ते जेनेरिक आहे. ओके, जेनेरिक. जसं की कार. कार ही जेनेरिक एंट्री झाली. पर मी एक्झाम्पल दिलं, क्रेटा CX. क्रेटा नावाची कार आहे. त्याच्यानंतर ब्रिझा नावाची कार आहे. त्या कारला माहिती आहे की मला माझी कंपनी कोणती, माझा कलर कोणता, मला किती गेअर आहेत, मला किती व्हील्स आहेत. ओके, हे त्या कारला माहिती आहे. जेव्हा मी स्पेसिफिक एंटिटी बद्दल बोलतो, आय एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से क्रेटा कार. क्रेटा कार हॅज अ सनरूफ. ओके, एखादी दुसरी कार घ्या, फॉर एक्झाम्पल मारुती सुझुकी 800, त्याला सनरूफ नाहीये. We are talking about specific entity now. So that's why I can confidently say that this car has a sunroof, this car doesn't have the sunroof. But if I'm talking about car only, तुम्ही सांगू शकता का कार त्याला सनरूफ आहे की नाही? नाही माहिती, कारण की as long as we do not aware about the type of the car, we cannot confidently say whether it has this feature or not. Okay, car is a generic entity. तसंच शेप ही खूप जेनेरिक एंटिटी. जर मी ड्रॉ नावाचं फंक्शन कॉल केलं तर मला माहिती नाही की मला कोणता शेप ड्रॉ करायचा आहे. मी कधी स्क्वेअर करून टाकेल, मी कधी ट्रायंगल करून टाकेल, मी कधी सर्कल करून टाकेल.
सो ह्या फंक्शन मध्ये मी तसं स्पेसिफिक इम्प्लिमेंटेशन नाही लिहू शकत. समजा शेप नावाच्या क्लासमध्ये ड्रॉ नावाचं फंक्शन आहे आणि याच्यामध्ये मी ड्रॉ सर्कल लिहून टाकला, राईट? आणि जर कोणी शेप नावाच्या क्लासपासून स्क्वेअर नावाचं फंक्शन क्लास इनहेरिट केला आणि मग त्या स्क्वेअर नावाच्या ऑब्जेक्ट पासून ड्रॉ फंक्शन कॉल केलं, तर तो काय ड्रॉ करणार आहे? सर्कल, विच इज रॉंग. कारण की आपण शेप इज अ जेनेरिक एंटिटी, वी कॅन नॉट हॅव अ सर्कल इम्प्लिमेंटेशन इन द शेप क्लास. नाव I don't want to change the function name. Function name should be draw only. ओके. फंक्शनचं नाव हे ड्रॉच असलं पाहिजे. पण मी कोणत्या ऑब्जेक्ट पासून ते फंक्शन कॉल करतोय त्याच्यावरून ठरेल की मला काय ड्रॉ करायचं. ओके. मला सर्कल नावाच्या ऑब्जेक्ट पासून जर मी ड्रॉ म्हटलं तर त्याने सर्कलला ड्रॉ केलं पाहिजे. जर मी स्क्वेअर नावाच्या क्लास पासून ड्रॉ म्हटलं तर त्याने स्क्वेअर ड्रॉ केला पाहिजे. जर मी शेप नावाच्या क्लासपासून ड्रॉ म्हटलं तर त्याने हे प्रिंट केलं पाहिजे, ड्रॉइंग अ शेप. जेनेरिक बोललं पाहिजे, न्यूट्रल. नॉट इवन सर्कल, नॉट इवन स्क्वेअर. आय एम ड्रॉइंग द शेप, आय डोंट नो विच काइंड ऑफ शेप. ओके, समजलं? म्हणजे काय, इच अँड एव्हरी क्लास शुड हॅव अ ड्रॉ फंक्शन, बट इम्प्लिमेंटेशन कॅन बी डिफरंट. दॅट इज कॉल्ड एज मेथड ओव्हररायडिंग. समजते? मेथड ओव्हररायडिंग मीन्स we will have a same method name in a child class, same parameter list in a child class, but its behavior, its implementation will be different as per the current class. ओके. आता बघा, जर माझ्याकडे ओव्हररायडिंग हा कन्सेप्टच राहिला नसता तर मला काय करावं लागलं असतं? मग सी डॉट ड्रॉ म्हटलं, हा काय म्हणतोय? ड्रॉइंग अ शेप. अरे कशाला ड्रॉइंग अ शेप? तू सी म्हणजे कोण आहे? सर्कल आहे. सर्कल ड्रॉ कर की डायरेक्ट. बरोबर ना? मग सर्कल ड्रॉ करण्यासाठी आपल्याला इम्प्लिमेंटेशन लिहावं लागेल. कुठे लिहावं लागेल? सर्कल क्लासमध्ये. चला मग तिकडे. तिकडे गेलो. इथे मी लिहितो पब्लिक ड्रॉ सर्कल. ओके. हे चुकीचं लिहितोय मी, असं नाही पाहिजे, पण जस्ट तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी. पब्लिक व्हॉइड ड्रॉ सर्कल. इथे लिहिलं मी कन्सोल डॉट राईट लाईन ड्रॉविंग अ सर्कल. ओके. आणि मग मी ते फंक्शन आता इथं कॉल करणार, सी डॉट ड्रॉ सर्कल. आता तो काय होईल? सर्कल ड्रॉ करेल. बट व्हाय शुड आय मेमोराइज मल्टिपल नेम्स फॉर डुईंग अ सेम थिंग? ओके, ड्रॉइंग अ सर्कल. मला ड्रॉ करायचंय. मग मी ड्रॉ सर्कल फंक्शन काय लक्षात ठेवायचं? उद्या ड्रॉ सर्कल 2 नावाचं फंक्शन त्याने टाकून दिलं आणि ते मला कसं समजेल? बरोबर ना? त्याच्यामुळे ॲज अ डेव्हलपर आय हॅव अ एक्स्पेक्टेशन. आय एम expecting that we should have a draw name in each and every class, but implementation should be automatically changed as per the current object which we are using. आपण सी डॉट ड्रॉ म्हणतोय ना, तर सी म्हणजे कोण? सर्कल. सर्कल नावाच्या क्लासमध्ये ड्रॉ नावाचं एक फंक्शन असेल की जे फंक्शन ड्रॉइंग अ सर्कल असं प्रिंट करेल. मला माहिती नाही, मग आता सर्कल डॉट ड्रॉ म्हणतोय ना, तर सर्कल क्लासमध्ये ते नावाचं फंक्शन असलं पाहिजे. इव्हन तो त्याच्या पॅरेंट मधले पण ड्रॉच फंक्शन आहे. दिसते? मग आता कोणत्या फंक्शनला कॉल जाणार? आता जाणार कॉल सर्कल फंक्शनला. आलं ड्रॉइंग अ सर्कल. दिसते? म्हणजेच काय? We will have a same function name, same return type, same parameter list in a parent class as well as in a child class. Same function name, same return type, same parameter list. Only implementation is changed. This is implementation. Implementation काय आहे? Drawing a circle. Parent class मध्ये implementation काय आहे? Drawing a shape. But now this time I am calling a draw function with the help of circle object. It means it will give a call to the child function. That is called as method overriding. We are overriding a draw method in a child class. रन करून बघा. या ठिकाणी तुम्हाला ड्रॉइंग अ सर्कल दिसेल. This will help you to prevent memorizing multiple function name as a developer. ओके. एकाच फंक्शनचं नाव लक्षात ठेवायचंय. सर्कल डॉट ड्रॉ, स्क्वेअर डॉट ड्रॉ, ट्रायंगल डॉट ड्रॉ. ॲज पर द करंट ऑब्जेक्ट तो ठरवेल की कॉल कोणाला द्यायचा. दॅट इज द ब्युटी ऑफ पॉलिमॉर्फिझम. पॉलिमॉर्फिझमचा मेन ॲडव्हान्टेज काय आहे? यू डोंट हॅव टू have multiple entities for doing multiple operation. You can have same entity. Same entity will do multiple jobs. Circle dot draw. ड्रॉ नावाचं फंक्शन मल्टिपल जॉब करते. इथं काय जॉब करते? मल्टिपल.
सर्कलच्या क्लासमधून ड्रॉ म्हणतायत तर सर्कलला कॉल देईल. शेपच्या क्लासमधून ड्रॉ म्हणणार तर शेपला कॉल देणार. फंक्शन सेमच असेल ड्रॉ. ओके. आणि सर्कल हा चाइल्ड क्लास आहे ड्रॉ नावाचा. सेम नावाचं फंक्शन पॅरेंट क्लासमध्ये पण आहे ड्रॉ नावाचं. ओके. तुम्ही म्हणू शकता की सर मग सर्कलच्या याच्यात ड्रॉ लिहिलंय तर मग ऑब्विस आहे ना सर्कलच्या ड्रॉला कॉल जाईल. ते ऑब्विस आहे. बट कधी ज्यावेळेस हा याच्यापासून इनहेरिट नसेल तेव्हा मग ते ऑब्विस आहे. बट तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे पॅरेंटकडे ड्रॉ आहे, चाइल्डकडे ड्रॉ आहे. ओके. मग ते ॲम्बिग्युटी आली पाहिजे. ॲम्बिग्युटी म्हणजे काय कंपायलर कन्फ्यूज झाला पाहिजे होता, की मी कोणत्या ड्रॉला कॉल देऊ? कारण की सीमध्ये ऑलरेडी ड्रॉ नावाचं फंक्शन होतं बिकॉज ऑफ द पॅरेंट. ओके. ॲम्बिग्युटी आली पाहिजे. पण बिकॉज ऑफ द मेथड ओव्हररायडिंग तो या ठिकाणी ॲम्बिग्युटी येत नाही. का नाही येत? बिकॉज दिस इज मेथड ओव्हररायडिंग कन्सेप्ट. त्याला कळतं की जर सीमध्ये ड्रॉ असेल तर पॅरेंटचा ड्रॉ वापरायचा नाही. सी हॅज अ हायेस्ट प्रायोरिटी दॅन पॅरेंट ड्रॉ मेथड. सो त्याच्यामुळे तो चाइल्डच्या ड्रॉला कॉल देतो. ओके. दिस इज युअर मेथड ओव्हररायडिंग. अजून या ठिकाणी याला व्हर्च्युअल कीवर्ड लावा. इथे एक वॉर्निंग येते बघा. दिसते का तुम्हाला? काय वॉर्निंग आहे? सर्कल ड्रॉ हाईड द इनहेरिटेड मेंबर शेप ड्रॉ. यूज द कीवर्ड न्यू कीवर्ड. ओके. तो हाईड करण्यासाठी. बट त्याच्यापेक्षा याला एक ओव्हरराईड कीवर्ड असतो सी शार्पमध्ये तो टाका. अँड या ठिकाणी व्हर्च्युअल कीवर्ड टाका. झालं. झालंय? हा तुमचा सर्कलचा ड्रॉ आहे आणि हा तुमचा पॅरेंटचा ड्रॉ. इथं व्हर्च्युअल कीवर्ड टाकायचा आणि इथं ओव्हरराईड कीवर्ड. याचा फायदा काय असतो? की जर तुम्ही शेप नावाच्या क्लासपासून ड्रॉ कॉल करताय तर हे कॉल होणार. जर तुम्ही सर्कल नावाच्या क्लासपासून ड्रॉ कॉल करताय तर हे कॉल होणार. अँड नाव दिस इज युअर आउटपुट ड्रॉइंग अ सर्कल. आता जर मी शेप नावाच्या क्लासचा ऑब्जेक्ट बनवला. ओके. शेप इक्वल टू यस इज इक्वल टू न्यू शेप. ओके. त्याला काहीतरी हाईट वेट दिली आपण आणि मग आता म्हणतोय येस डॉट ड्रॉ. इथं कॉल होणार ड्रॉइंग अ शेप. सर्कल पासून बनवलं इथं कॉल होणार ड्रॉइंग अ सर्कल. बघा, ड्रॉइंग अ शेप, ड्रॉइंग अ सर्कल. Okay, both are having the same method but acting as a having a different implementation as per the current class. Okay, any doubt? This is method overriding. काही डाऊट आहे का मेथड ओव्हररायडिंग मध्ये? हा सर, एक बोला. बेस क्लासमध्ये शेप मध्ये ते आपण मेथड केली कुठली ओव्हरराईड कुठली केली ती मेथड म्हणजे ड्रॉ मेथड. ड्रॉ मेथड. हा तर हे जेव्हा आपण व्हर्च्युअल लिहितो तेव्हा कंपल्सरीली त्याला हे करायला लागेल ना, म्हणजे काय? ओव्हरराईड करायला लागेल. असं काही नाहीये. म्हणजे नाही मला केली तरी चालते. असं काही नाही. एरर नाही देणार तो. हे आले त्याला 2 रेफरन्स आले. 2 कुठून आले? एक इथून कॉल केलं, एक इथून कॉल केलं. ओके. आता सी मध्ये स्टील ड्रॉ मेथड आहे. तो दोघं वेळेस आता ड्रॉइंग अ शेप लिहिणार का? सी म्हणजे कर्सल. ओके. Circle. Circle class does not have an implementation of draw method, then it will give a call to the parent class draw method. Simple. मग याच्यात जर as long as it does not have any implementation, then only it will go to the parent class draw method. Now this time it has a implementation, then याचं 2 होते रेफरन्स, आता 3 झाले. ओके. 3 कसे झाले? इथून पण आपण त्याला कॉल करतोय असं त्याचं म्हणणं आहे. बट ऍक्च्युली त्याचे रेफरन्स किती आहेत? त्याचे रेफरन्स आहेत एकच. इथून त्याला कॉल जातोय, इथून नाही जाते. इथून कॉल जाणार बघा F12 करतो सर्कलमध्ये. ओके. आणि इथून कॉल जाणार बघा F12 करतो शेपमध्ये. ओके. आता जर सर्कलमध्ये जर ती मेथड नसेल, सर्कलमध्ये जर ही मेथड नसेल ड्रॉ नावाची, तर आता बघा शेपमधून जर गेलं तर ऑब्व्हियसली शेपमध्ये जाणार. पण सर्कलमधून कुठे गेला पाहिजे होता? सर्कलमध्ये. पण सर्कलमध्ये डेफिनेशन नाही तर कुठे जाईल आता? शेपमध्ये. समजलं? सो दिस इज पॉलिमॉर्फिझम. ओके. एनी डाऊट? Okay, let me just stop the recording and start it again.